ডেফিনেশনটা আজকে পড়াবো, তাই তো? আচ্ছা, ভেঙে ম্যানকিউয়ের যে ডেফিনেশনটা জিডিপি, সেটা ধরেই এটা করা পিপিটিটা আমার নিজের এক্সাম্পল দিয়ে। জিডিপি ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমি ডিফাইন করব। জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, প্রথমেই বলে রাখি আমার কতগুলো জিনিস আমায় জানতে হবে এখানে, দেখাই নোটে আছে। সেটা হচ্ছে যে এইগুলো ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং, a set of rules and definitions for measuring economic activity in aggregate economy. The economy as a whole. This is study of macroeconomics, so we study economy as a whole, not as individual. We will study here as a whole. As we noted earlier, the main measure of aggregate economic activity is GDP and GNP. The definitions are reported here again together with some additional concepts. GDP, GNP, NNP, NDP, আরও কিছু কিছু, NNP at market price, NNP at factor cost, personal income, personal disposable income, everything are measure of national income of a country. Why and how this is used, why these are different, what is the difference between them, we have to study that. Firstly, gross domestic product, total aggregate market value of all final goods and services produced in an economy in a 1 year period. It is in the geographical domain of a country, ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। Market value of all final goods and services, I will make the synthesis of this definition in the PowerPoint. This means it measures, calculates the value of final goods and services produced within geographical boundary regardless of nationality of the individual or firm. Individual or firm এর nationality সেটা ফরেন হোক বা এই কান্ট্রির হোক, যদি জিওগ্রাফিক্যাল ডোমেনের মধ্যে সেটা প্রোডাকশন হয়, মার্কেট ভ্যালু অফ ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউসড যদি হয়, দ্যাট উইল বি ইনক্লুডেড ইন জিডিপি। বাট জিএনপি, total market value of all final goods and service produced of citizens and firms of the economy or country in a 1 year period. একটা ইকোনমি বা কান্ট্রির যারা সিটিজেন, তারা যে ফাইনাল গুডস প্রডিউস করছে সেটা উইদিন জিওগ্রাফিক্যাল ডোমেন বেশিরভাগটা করবে, কিন্তু তারা ফরেন সয়েলেও করতে পারে এই প্রোডাকশনটা জিএনপির ক্ষেত্রে। সো GNP measures the richness of a country, GDP measures the volume of economic activity within a country. So GDP is related to employability and GNP is related to purchasing power of the people, citizens. This measures only include citizens and domestic firms, including the value of their production generated outside the economy. Inside যেমন outside. But net foreign factor income, but net income from abroad. That is the difference between GNP and GDP. GDPর সাথে তুমি যদি Indian national who are earning abroad, in the foreign soil, the earning of the Indian nationals in abroad by in the foreign soil minus foreign residents earning in Indian soil, এটা করো, that is net factor income from abroad. This is the difference between GNP and GDP. If you add this net for foreign factor income বা net income from abroad, NFIA আমরা অনেক সময় বলি, NFFI বা NFIA, তাহলে it is the income for factor resources of domestic origin generating income or output in a foreign economy minus foreign factor income earned domestically. National income, defined as a total income earned by citizens and business of a country. This is actually among the measures I told,
GDP, GNP, NNP, NDP, NNP at market price and NNP at factor cost, personal income, personal disposable income. Whenever we tell national income, we supposed to say about NNP at factor cost, net national product at factor cost. Anything gross minus net is depreciation, capital consumption allowance. তাহলে GNP থেকে যদি আমি depreciation বাদ দিই, if we deduct depreciation from GNP, we get GNP, NNP. GNP minus depreciation is equal to NNP at market price. GNP GDP কিন্তু মার্কেট প্রাইসে, মার্কেট ভ্যালু অফ, দেখো ডেফিনেশনটা দেখো, মার্কেট ভ্যালু অফ, মার্কেট প্রাইস। তাহলে এবার ফ্যাক্টর কস্টে আসার একটা রাস্তা আছে, সেটা পরে দেখাচ্ছি। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাহলে জিএনপি থেকে এনএনপি আসতে গেলে আমায় ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হবে, বা ক্যাপিটাল কনজাম্পশন অ্যানালাইস বা কনজাম্পশন অফ ফিক্স ক্যাপিটাল, একই টার্মিনোলজি আলাদা। তাহলে এটা হলো জিডিপি থেকে এনডিপি আসারও একই রাস্তা, ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হবে হলো। এইবার আমরা এনএনপি অ্যাট মার্কেট প্রাইসে এলাম। এবার ফ্যাক্টর কস্ট আর মার্কেট প্রাইসের গল্পটা কি? ফ্যাক্টর কস্ট মানে ফ্যাক্টরি কস্ট। ফ্যাক্টরি কস্ট মানে ফ্যাক্টরি থেকে যখন বেরিয়ে আসছে সেটা ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন দিয়ে তৈরি হচ্ছে। ল্যান্ডের জন্য আমরা রেন্ট দিচ্ছি, লেবারের জন্য ওয়েজ, ক্যাপিটালের জন্য ইন্টারেস্ট, অর্গানাইজেশনের জন্য প্রফিট। If we give this to the factors of production, the amount of these incomes, factor incomes, if added, we get a cost. That is called factor cost by factory cost. Okay, so what is then market price? In market price we add indirect tax যেটা গুড সার্ভিস ট্যাক্স, জিএসটি বা ভ্যাট বা এক্সাইজ ট্যাক্স, কাস্টমস ডিউটি, যেটা ভ্যালু অফ দ্য গুডস বা সেলসের ওপর বসে। ঠিক আছে, উই অ্যাড ইনডিরেক্ট ট্যাক্স, যার যে ট্যাক্সটা কিন্তু ইনসিডেন্স যার ওপর হয় সেই যে তার মানে বার্ডেনটা বিয়ার করবে তার কোনো মানে নেই। দ্য ট্যাক্স হুইচ ক্যান বি ট্রান্সফার্ড, দ্য বার্ডেন ক্যান বি ট্রান্সফার্ড, মানে তুমি সেলারের কাছে কালেক্ট করছে গভর্নমেন্ট, সেলার ক্যান ট্রান্সফার টু বায়ার, বাট ডিরেক্ট ট্যাক্স ক্যানট বি ট্রান্সফার্ড। মানে সোর্স অফ ইনকামের উপর বসে, মানে রেন্ট, তারপর ওয়েজ, স্যালারি, বোনাস, রয়্যালটি, তোমার ইন্টারেস্ট, প্রফিট, এর ওপর বসে। সুতরাং এটাকে আর কারোর ওপরে চাপানোর কোনো রাস্তা নেই। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস ট্যাক্স। তাহলে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স যখন যোগ করলে ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে মার্কেটে প্রাইসে এলো, আর উই গিভ সাম সাবসিডিজ ফর রেশন গুডস, আর ধরো লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস, এখানে কিছু 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 প্রোডাক্টে বা তোমাদের যে কলেজগুলোয় পড়ো সেখানে তোমাদের টিচারদের যে মায়না দেওয়া হয় বা বইপত্র, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার চালানোর যে খরচ, তার থেকে তোমাদের মায়না অনেক কম, যেটা তুমি প্রাইভেট কলেজে একই ইকোনমিক্স অনার্স হেরিটেজ কলেজে বা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়লেই বুঝতে পারবে এটা এখানে কম। ঠিক আছে, তাহলে এই সাবসিডি বিয়োগ হবে। তাহলে ফ্যাক্টর কস্টের সাথে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স যোগ এবং সাবসিডি বিয়োগ, দিস ইজ কল্ড নেট ইনডিরেক্ট ট্যাক্স। ইনডিরেক্ট ট্যাক্স লেস সাবসিডিজ। তার মানে মার্কেট প্রাইসের থেকে নেট ইনডিরেক্ট ট্যাক্স বাদ দিলে ফ্যাক্টর কস্ট হয়। তার মানে আমি যদি এনএনপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস পাই, সেখান থেকে যদি আমি নেট ইনডিরেক্ট ট্যাক্স মানে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স লেস সাবসিডি বাদ দিই, তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর কস্ট, এনএনপি অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট বা ন্যাশনাল ইনকাম। ঠিক আছে, দিস ইজ ন্যাশনাল ইনকাম। এবার যখন আমরা ওয়েজ ইনকাম মেথডে ওয়েজ, ইন্টারেস্ট, প্রফিট, রয়্যালটি, এই যে সোর্স অফ ইনকাম যোগ করছি, আমরা এই এনএনপি অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট বা ন্যাশনাল ইনকাম পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার এ ব্যালেন্স শিট অফ অ্যান ইকোনমি, স্টক অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস ইজ ন্যাশনাল ব্যালেন্স শিট। একটা ইকোনমি, নট গভর্নমেন্ট, একটা ইকোনমি মানে কিন্তু গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট, এভরিওয়ান, কর্পোরেট, ইন্ডিভিজুয়ালস, সবার পার্সোনাল ইনকাম। আচ্ছা, এবার এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স, ইট ইজ ইকোনমিক্স অফ এগ্রিগেট। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, স্যার ইফ ইট ইজ ইকোনমিক্স এগ্রিগেট,
why we are including this personal termed concept in aggregate. Personal কেন আমরা include করছি একটা aggregate activity ক্ষেত্রে? Yes, there is a reason. কেন? The aggregate earned by the individuals for মানে anything. এবার প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কে তো সবাই আর্ন করছে, এবার কিছু কন্যাশ্রী প্রকল্প, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পেনশন, আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট, ইফ দিস আর অ্যাডেড, যেটার জন্য কিন্তু কোনো প্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না এত পর্যন্ত, জিএনপি, জিডিপি, এনএনপি এট মার্কেট প্রাইস, এনএনপি এট ফ্যাক্টর কস্ট, সেখানে প্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি প্রডিউসড, হ্যাঁ কথাটা আমি বলেছিলাম, এই যে প্রডিউসড, বাট some income is earned by not producing. Pension payments, welfare insurance benefit, এবং যা প্রোডাকশন করলো সেখান থেকে আবার পিএফে যে কন্ট্রিবিউশন করছি আমরা মাসে মাসে, হ্যাঁ এবার এটা ইউজ করতে পারছি না, পিএফে যে কন্ট্রিবিউশনটা করছি, এলআইসির যে প্রিমিয়াম দিচ্ছি এখন সেটা ইউজ করতে পারছি না, এই সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশনটা বাদ যাবে, আর ম্যাচুরিটি ভ্যালু, ওয়েলফেয়ার পেমেন্টের, সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের ম্যাচুরিটি ভ্যালু, হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট, এগুলো যোগ হবে, ঠিক আছে, পেনশন পেমেন্টস, এনি ট্রান্সফার ইনকাম, মানে উইদাউট মানে এগেনস্টে একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না করে, গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের ফ্লো হচ্ছে না, ফ্যাক্টর সব প্রোডাকশন দিচ্ছ না, তার বদলে তুমি যদি কিছু আর্ন করো না করে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্সফার ইনকাম, বাংলায় বলে স্থানান্তর আয়, তাহলে সেই ট্রান্সফার ইনকামটা এখানে যোগ হবে। এটা কিন্তু এগ্রিগেট কনসেপ্ট, তার মানে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালদের তোমার পারচেজিং পাওয়ার, আর ন্যাশনাল ইনকাম, এনএনপি আর ফ্যাক্টর কস্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টোটাল ইনকাম, এগ্রিগেট ইনকাম অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। আর এখানে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি পারচেজিং পাওয়ার এখানেও হলো না, হ্যাঁ এই যে এখানে কি হলো, ট্রান্সফার পেমেন্টস ফ্রম গভর্নমেন্ট মাইনাস কর্পোরেট রিটার্ন প্রফিট, হ্যাঁ কর্পোরেট আবার কিছু প্রফিট ডিভিডেন্ড আকারে ডিস্ট্রিবিউট না করে নিজের ফিউচার এক্সপানশনের জন্য রিটেন করতে পারে, সেটা বাদ যাবে, কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স বাদ যাবে, এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স মানে প্রফেশনাল ট্যাক্স বলে আমাদের নেয় সে পি ট্যাক্স বাদ যাবে। আচ্ছা, আর ডিসপোজেবল ইনকামে কিচ্ছু হবে না, পার্সোনাল ইনকাম থেকে ইনকাম ট্যাক্সটা বাদ যাবে, পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স, ঠিক আছে। এইটা মানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য এগ্রিগেট ইনকাম দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান ডিসপোজ অফ, তার নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করতে পারে, ইন্ডিভিজুয়ালস ইনকাম অ্যাভেলেবল অ্যাট দেয়ার ডিসপোজাল। এবার তাহলে spending power of the individuals, we have to calculate this measure, which is personal income minus personal taxes, মানে direct taxes, ঠিক আছে। এবার there are 2 points to remember about this measure. GDP represents a flow, an amount per year concept, not a stock, an amount at a particular moment in time. National balance sheet is a stock concept, it refers to only final output. Why consider the idea of double counting? Is the value of raw material included in the value of final product it is used to produce? To be precise, we define the following: final output, goods and services purchased for final use; intermediate goods, factors of production or raw materials; product used as input in the production of some other product. There are 2 ways to adopt double counting. Calculate only the value of the final product, final product এর ভ্যালু যোগ করো, অথবা ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাট ইচ স্টেজ অফ প্রোডাকশন, প্রতিটা স্টেজে কি মানে কি ইনপুট কিনছো আর কি আউটপুট বিক্রি করছো, আউটপুট বিক্রি করছো যেটা তার যে ভ্যালু মাইনাস যে ইনপুটটা কিনছো সেটা, দিস ইজ ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাট দ্যাট স্টেজ। এবং এই ভ্যালু অ্যাডেড প্রত্যেকটা স্টেজে যোগ করলে যেটা হয় বিগিনিং টু এন্ড, তাহলে এইবার সাবট্রাক্টিং দ্য ভ্যালু অফ ইন্টারমিডিয়েট গুডস ফ্রম দ্য ভ্যালু অফ সেল, ঠিক আছে। এবং এর সাথে যেটা করতে হবে, এনি চেঞ্জ ইন ইনভেন্টারি স্টক, মানে আনসোল্ড, মানে তোমার যদি কিছু ইন্টারমিডিয়েট গুডস থাকে তার যে ওপেনিং স্টক
যেটা ছিল সেটা যদি ক্লোজিং স্টক যেটা হয়েছে ওই বছরে ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক, দিস ইজ ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট বা চেঞ্জ ইন ইনভেন্টরি স্টক, সেটা যদি যোগ করো তাহলে আমরা এটা পাই। তাহলে এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রোচ ফোকাসেস অন expenditures made by individuals or household for goods and service, consumption plus investment plus government expenditure, 3 সেক্টরে আমি আগের দিন করেইছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর যদি 2 সেক্টর হয় কনজাম্পশন আর ইনভেস্টমেন্ট, এক্সপেন্ডিচার আর ক্যাপিটাল গুডস, এক্সপেন্ডিচার আর কনজিউমার গুডস, ঠিক আছে। ফ্যাক্টর ইনকামস অ্যাপ্রোচ ফোকাসেস অন ইনকাম হাউসহোল্ড রিসিভ ফর সাপ্লাইং দ্য ফ্যাক্টর সার্ভিসেস, ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ, ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে। এবার দ্য আইডিয়া ইজ ডিপিক্টেড অন দ্য বটম হাফ অফ দ্য ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি ওয়েজ, রেন্ট, ইন্টারেস্ট, প্রফিট, দিস ইজ ফ্যাক্টর ইনকাম মেথড। এবার ফ্যাক্টর সার্ভিস ইয়ে করছে রিয়েল, এটা রিয়েল মুভমেন্ট, গুডস হচ্ছে, তার বদলে ফার্ম থেকে গুড যাচ্ছে, মানে বিজনেস সেক্টর থেকে হাউসহোল্ড সেক্টরে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে পার্সোনাল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার যাচ্ছে, কনজামশন সেভিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট যাচ্ছে, মানে বাকিটা সেভ করছে, সেটা আবার ফিনান্সিয়াল সেক্টরের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট হয়ে এক্সপেন্ডিচার ক্যাপিটাল গুডস হিসেবে আসছে, আর ট্যাক্সেস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং, ঠিক আছে। এবার যদি 4 সেক্টর মডেল হয় তাহলে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট একটা ফরেন সেক্টর অ্যাড হবে। এখানে যেভাবে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টটা দেখানো হয়েছে এইভাবে না দেখানোই ভালো, এটা একটা মানে ইন্টারনেট থেকে করেছি বলে এরকম লাগছে, কিন্তু এখানে যেটা হবে আমরা ইনজেকশন আর লিকেজ, ব্যাপারটা হচ্ছে ইনজেকশন আর লিকেজ মানে কি, সি হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার, ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অন ক্যাপিটাল গুডস হচ্ছে আই, এক্সপেন্ডিচার বাই গভর্নমেন্ট মানে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার সি প্লাস আই প্লাস জি। এবার এক্সপেন্ডিচার অন এক্সপোর্টস প্লাস এক্স, ঠিক আছে, মাইনাস এম যদি 4 সেক্টর হয়। ইম্পোর্টটায় কিন্তু টাকাটা আসছে, বাকিগুলো লিকেজ, এটা ইনজেকশন, সুতরাং মাইনাস এম, সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম 4 সেক্টর। আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই অবধি আমরা এখানে রাখলাম। আচ্ছা, এইবারে আমরা যদি জিডিপি ইজ দ্য এই ডেফিনেশনটাকে নিয়ে একটু বলি। GDP is the market value of all final goods and services produced by factors of production located within a country in a given period of time. GDP is the market value. GDP is the market value. You cannot compare biryani and mobile phone or movie or Netflix subscription. There are many goods and services or health expenditure, educational expenditure, purchasing a book, purchasing storybook. You cannot compare. GDP adds together various commodities into a single measure of value of economic activity. কিভাবে করে? মার্কেট প্রাইসে এটাকে প্রাইস দিয়ে অ্যামাউন্ট অফ কমোডিটি পারচেসকে গুণ করে দেয়, তার মানে রুপিতে কনভার্ট করা হয় মার্কেট ভ্যালুতে। টু ডু দিস জিডিপি ইউজেস মার্কেট প্রাইস। As market prices reveal the amount people are willing to pay for different goods, they reflect the value of these goods. ঠিক আছে, এবার GDP is the market value of all. এবার of all, GDP tries to be comprehensive. It includes all commodities produced in an economy and sold legally in the markets. কোনোটা বাদ দিচ্ছি না আমি, ঠিক আছে। এইবার কোনোটাকে বাদ দেবো না, of all, ঠিক আছে। GDP includes not only the market value of biryani and mobile phone, but value of আমি আরও যে বললাম all foods, consumer durables, service like health, education, etc. on and on. Many people own the place where they live. আমি আমার ফ্ল্যাটে থাকি, আমার কেনা ফ্ল্যাট। Here GDP is based on the assumption that owner is renting the house to him or herself. GDP কি assumption-এ হয়? যে মালিক তাকে নিজেকেই যেন ভাড়া দিচ্ছে। তাহলে এটা এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে রেন্টটা, আর ইনকাম হচ্ছে তার নিজেরই, সেটা হচ্ছে যে ওই রেন্টটা সেই নিজেকে নিজে দিচ্ছে এভাবে। The imputed rent is included both in homeowner's expenditure as well as income, so it adds to GDP. If any girl is working in a jewelry shop, এটা আমার নিজের রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে,
এখানে ঢাকা জুয়েলার্সের শ্রীরামপুরে একটি মেয়ে কাজ করতো, তার সাথে এদের মালিকের বিয়ে হয়ে যায়, ঠিক আছে, এবং সে কাজটা করতে থাকে, ঠিক আছে। তাহলে তার যে ওয়েজ আর্নিং সেটা তো আর এখন সে নিচ্ছে না, তাহলে জিডিপি সেখানে ফল করবে। এবার যদি তার জন্য এক্সট্রা প্রফিট হয় সেটা যোগ হবে, কিন্তু ওয়েজ আর্নিং তুমি যদি হিসেব করো খালি, এবার প্রফিটটা যদি হচ্ছে কি না কম বা বেশি সেটা তো পরের কথা, কিন্তু ওয়েজ আর্নিংটা তার, কিন্তু সে যে যখন কাজ করছে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে সে তো টাকা নিচ্ছে না, তার জন্য আলাদা করে স্যালারি নিচ্ছে না, সুতরাং আগে স্যালারি নিত, তাহলে জিডিপি ফল করে যায়। বোঝাতে পারলাম এটা? জিডিপি ইজ দ্য ভ্যালু অফ অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস, ঠিক আছে, ফাইনাল। When any company produces steel, then uses to make cars, then steel is intermediate goods and the car is final goods. GDP includes only cars. Value of intermediate goods is already included in the prices of final goods. গাড়ির দামে অলরেডি টায়ারের দাম, তারপর আয়নার দাম, এই যে তোমার স্টিলগুলোর দাম, যে স্টিলগুলো ইউজ হচ্ছে সব ইনক্লুডেড। Important exception is that if the intermediate good instead of being used to make final goods, কিছু টায়ার গাড়িতে না লাগিয়ে ইনভেন্টারি হিসেবে পড়ে আছে, সেটা যোগ করতে হবে, সেটা কিন্তু প্রডিউসড হয়েছে ওই বছরে। is added to firm's inventory of goods for use or sale at a later date. তার মানে ইনভেন্টারি জিডিপির সাথে অ্যাড হবে, তার মানে এটা কিভাবে হবে? ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক একটা ইয়ার, যে ইনভেন্টারি ক্লোজ হয়েছে কিসে আর শুরুতে কী ছিল সেটা বাদ দিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে জিডিপি ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, GDP includes both tangible goods, food, clothing, car, etc., and intangible services, house cleaning, teaching, beautification. When we purchase a CD of Arijit Singh, we are buying goods. But when we watch a concert of Arijit Singh live, by purchasing ticket, we are buying services. ঠিক আছে? তাহলে goods and services, which is tangible goods, which are intangible services, produced by factors of production. ঠিক আছে? Produced. GDP consists of value of output currently produced. Currently যা প্রডিউস হয়েছে সেটা নিয়ে জিডিপি হয়। It thus excludes transaction in existing commodities such as old masters or existing house. আগের বছরে তৈরি কোনো বাড়ি আমার মালিকানায় আছে, তাহলে এবছরে সেটা কিন্তু যোগ করব না, ঠিক আছে। বা সেকেন্ড হ্যান্ডে কিছু গাড়ি আমি এক্সচেঞ্জ করলাম 3.5 লাখ টাকায়, সেই এক্সচেঞ্জ ভ্যালুটা যোগ হবে না। ওয়েলএক্সে কিছু বিক্রি করলাম, ওটা যোগ হবে না। ওয়েলএক্স যদি তার জন্য কিছু কমিশন নেয় সেটা যোগ হবে। ওই বাড়িটা বিক্রি করতে যদি কোনো রিয়েলটার মানে দালাল যদি কিছু টাকা নেয়, 2% করে নেয় সাধারণত ফ্ল্যাট বিক্রি বা বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশনে, সেটা কিন্তু জিডিপিতে ওই বছরের যোগ হবে, ঠিক আছে। এবার ওয়েলএক্স যদি তোমার কাছ থেকে 5,000 টাকায় কিনে 7,000 টাকায় বিক্রি করে, ওই 2,000 টাকাটা যোগ হবে, 7,000 মাইনাস 5,000, কিন্তু 5,000টা যোগ হবে না। বোঝা গেল? তাহলে প্রডিউসড কারেন্টলি, যে ইয়ারের কথা বলছি, সাধারণত ইয়ার বা কোয়ার্টারলি আমরা মেজার করি, তাহলে প্রডিউস কারেন্টলি। আচ্ছা, তাহলে রিয়েলটার্স ফি ইন দ্য সেল অফ এক্সিস্টিং হাউস অ্যাজ পার্ট অফ জিডিপি, কিন্তু ওল্ড মাস্টার্স অফ এক্সিস্টিং হাউস পার্ট অফ জিডিপি নয়। রিয়েলটার প্রোভাইডস এ কারেন্ট সার্ভিস ইন ব্রিঙ্গিং বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স টুগেদার, ঠিক আছে। বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্সকে একসাথে এনে একটা কারেন্ট সার্ভিস দেয় রিয়েলটার, and that is appropriately part of current output. So reselling of old items like Maruti True Value, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড কার যেটা এক্সচেঞ্জ হয় মারুতি ট্রু ভ্যালুতে, সেলস আর নট ইনক্লুডেড ইন জিডিপি, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো? জিডিপি ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউসড অব দি হলো বাই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন লোকেটেড উইদিন এ কান্ট্রি। হ্যাঁ, by factors of production, land, labor, capital organization,
এইটা হচ্ছে তোমার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, ঠিক আছে? ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন দ্বারা তৈরি। কাদের দ্বারা তৈরি? ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন। কোথায়? উইদিন এ কান্ট্রি, উইদিন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল ডোমেন অফ এ কান্ট্রি। GDP measures the value of production within geographical confines of a country. When Indian citizens work temporarily in Bangladesh, his production is part of Bangladesh GDP, not part of India's GDP. If TCS opens a firm in Saudi Arab, that is part of India's GNP, but not GDP. আমার দাদা যখন ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে চাকরি করতে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ ইন্ডিয়াস GNP but not GDP. When an Indian citizen owns a factory in Bangladesh, it is part of India's GNP, not GDP. Production at his factory is not part of Indian GDP, but it is part of Bangladesh GDP. ঠিক আছে? Both are part of India's GNP. এবার প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক বাংলাদেশের কোম্পানি যদি চুচুড়ায় একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট খোলে, স্যামসাং সাউথ কোরিয়ান তারা যদি একটা সার্ভিস সেন্টার খোলে বা একটা মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট খোলে, তার যে আর্নিং এটা জিডিপির পার্ট, জিএনপির পার্ট নয় ইন্ডিয়া। হলো in a given period of time. This is a flow concept. So flow concept is always defined in a given span of time. Maybe quarter, maybe month, maybe year. আমরা সাধারণত কোয়ার্টার বা in a year আমরা GDP কে ডিফাইন করি। GDP measures the value of production. কোয়ার্টারলি যেটা করি সেটাকেও 4 দিয়ে গুণ করে করা হয় সিজনাল ফ্লাকচুয়েশনটা দেখার জন্য। কারণ বিভিন্ন সিজনে তো বিভিন্ন রকম আউটপুট হয়, যে এই বছরে এই কোয়ার্টারেরটা ওই বছরে কি হলো এটা বোঝার জন্য এটা করা হয়। ওকে, তাহলে GDP measures the value of production that takes place within a specific interval of time. Usually that interval is a year or a quarter. GDP measures the economy's flow of income and expenditure during the interval. When the government reports the GDP for a quarter, it usually presents GDP at an annual rate. That means reported figure adjusting seasonal fluctuation is the amount of income and expenditure during the quarter modified by seasonal adjustment multiplied by 4. 4 দিয়ে গুণ করে। GNP versus GDP. GDP measures economic activity that occurs within a country. GNP measures the economic activity of citizens and business houses of any country, maybe within, maybe outside. ঠিক আছে? আর GDP measures economic activity that occurs within a country, maybe by foreign nationals, maybe by domestic persons, but it should happen within the geographical domain of a country. GNP is the market value of aggregate final output of citizens and business houses of an economy in India. Net foreign income, factor income, but net foreign income from abroad, NFIA, আমরা পপুলারলি বলি, is added to GDP to move from GDP to GNP. এর মানে কি? আমাদের দেশের লোক বিদেশে গিয়ে বিদেশের সয়েলে গিয়ে কি আর্ন করছে, মাইনাস বিদেশের লোক আমাদের দেশের সয়েলে কি আর্ন করছে। This is net foreign income from abroad, NFIA. Both GDP and GNP valued at market price. দুটোই কিন্তু মার্কেট প্রাইসে ভ্যালুড হয়, প্রাইস at which retailer sells. ঠিক আছে? এ অবধি থাকবে না এগোবো? মেসেজ